یہ جو ایس پی سی آئی اے ہیں لیاقت، یہ اور ان تمام لوگوں کو ہم نے پارٹی بنایا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ یہ عدالت کے حکم کی کھلی خلاف ورزی میں جو ہے وہ آگے گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے آئی جی پرسنل ہوا ہے اور آئی جی اور محسن نقوی کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت آئے گی تو ضلع شاہ کے قتل کا حساب ہوگا۔ یہ دونوں کولڈ بلڈڈ مرڈر میں ملوث ہیں ضلع شاہ کے، اور اس کی اوپر یہ چاہتے یہ ہے کہ اس قتل سے بچنے کے لیے عمران خان کو اور تحریک انصاف کے لوگوں کو ہر وہ طریقہ آزمائیں کہ جس سے یہ لوگ سیاست سے باہر ہو جائیں۔ مریم نواز کے یہ اس وقت جو چمچے جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، آپ دیکھیے نون لیگ کی طرف سے پریس کانفرنسز کون کرتا ہے؟ وہ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ ایک شخص جو اسلام آباد سے پریس کانفرنس کرتا ہے، اس کا صرف یہ تعارف ہے کہ اس کا دادا جو تھا وہ ایک ایسے آپریشن میں ملوث تھا جس سے عدلیہ کو ڈیوائیڈ کیا گیا۔ جو عدلیہ کی بدنامی کا سمبل خاندان ہے وہ مریم نواز کے لیے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، اور پھر دوسری خواتین کرتی ہیں جو مریم اورنگزیب جیسی اور یہ ساری جو خواتین ہیں جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جن کی اپنے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے جو وہ زندگی میں انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا، ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ صرف آئے ہوئے ہیں کہ وچوں کھائی جا اتوں رولا پائی جا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ توشہ خانے کے اوپر مریم اورنگزیب نے اتنی دیر سے گھڑی لگا رکھا تھا، سب سے بڑی چورنی خود نکلی۔ مریم نواز نے سب سے بڑا زور لگا رکھا تھا، سب سے بڑی چور وہ نکلی۔ اس کے انہوں نے انویسٹ کیا، اور اس کے اوپر بہرحال وہ علیحدہ موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری ڈیٹیل میں دوبارہ بات کریں گے۔ ہم سخت مذمت کرتے ہیں آج جو کچھ ہوا۔ پوری اس وقت ملک میں ایک انتشار ہے، ہمارے لوگ کارکنوں کا بہت پریشر ہے کہ فوری طور کے اوپر ملک گیر احتجاج شروع کیا جائے۔ ہم نے اپنی جو لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب اور ان کے حکم کے منتظر ہیں، جو ہی ہمیں یہ اگر جو ہے وہ اجازت ملتی ہے پوری تحریک انصاف ایک ملک گیر احتجاج کے لیے تیار ہے۔ اور میں تمام کارکنوں کو بھی کہتا ہوں آپ لوگ اب اس فائنل تحریک کے لیے تیاری پکڑیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ تحریک اپنے انجام کو پہنچے گی، یہ حکومت گھر جائے گی، انتخابات ہوں گے اور پاکستان کے عوام کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی حکومت منتخب کریں۔ کسی کو بھی یہ نہیں حق دیا جا سکتا کہ پاکستان کے لوگوں کو اس حق سے محروم کریں۔ انشاءاللہ جمہوریت بچے گی، پاکستان میں عوام کو اقتدار اعلیٰ ملے گا۔ میں کچھ الفاظ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پچھلے دنوں سے جو زمان پاک میں ہو رہا تھا، وہ واضح طور پہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ ریاستی دہشت گردی ہے اس حکومت نے جو کی ہے، اور ریاست کے کئی لوگوں نے۔ یہ کیا چیز ہے، کیوں کی جا رہی ہے؟ فواد چودھری صاحب نے ایکسپلین کیا، لیکن یہ ایک بڑا پلان ہے، یہ لنڈن پلان ہے۔ ایک عہدے پہ اگریمنٹ ہوئی، اس کے ساتھ دوسری سائڈ پہ یہ پائن ایپل ڈیڈی اور پائن ایپل مریم کو پاور میں لانے کی سکیم ہے۔ یہ اسی طرح نہیں ہو رہا، یہ پورا ایک پلان ہے جس کے تحت جو دہشت گردی ہوئی ہے، جو سیج ہوئی ہے زمان پاک کی، اور آج جو ہوا ہے، یہ مجھے کوئی بتائے کیا ہم آکیوپائڈ کشمیر میں رہ رہے ہیں؟ یہ کوئی ہم کشمیری ہیں اور جو پولیس آ رہی ہے یہ ہندوستان کی اللیگل فورس ہے؟ کیا طریقہ کیا کر رہی ہے؟ یہ آئی جی سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جدھر بھی فاشزم ہوتی ہے، اور پاکستان میں اب جمہوریت ختم ہو گئی ہے، رول آف لا ختم ہو گیا ہے، فریڈم آف سپیچ ختم ہو گئی ہے، یہ فاشزم ہے، فاشسٹ سٹیٹ بن گیا ہے۔ تو فاشزم میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پولیس آفیسرز اور باقی حکومتی بیوروکریٹس اپنی طرف سے ایویڈنس۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ زمان پارک جانے والے تمام راستے بند ہیں، ہم نے زمان پارک پہنچنے کی کوشش کی مگر نہیں پہنچ پائے۔ عمران خان جب اپنے گھر سے نکلے تو گیدڑوں نے حملہ کر دیا۔ عمران خان راستے میں تھے، لاہور سے نکل چکے تھے کہ حملے کی اطلاع ملی، ہم بیچ راستے سے مڑ کر واپس آئے ہیں جب زمان پارک پر حملے کی اطلاع ملی ہے، کوئی راستہ نہیں جس سے زمان پارک پہنچا جا سکے۔ فواد چودھری کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا ہے۔
दूसरी जानिब श्री मज़ारी की जानिब से कहा गया कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है और ये बड़ा मंसूबा है जो हो रहा है, उसी के तहत सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के घर पर ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अटैक हो रहा है और डाइवर्ट कर रहे हैं टेंशन, दहशतगर्दी करके इमरान खान के खिलाफ, उनके घर के खिलाफ, उनके वर्कर्स के खिलाफ, क्योंकि एक इमरान खान है कौम के लिए और जो हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा है। इनका क्या जाता है, डॉलर बढ़ता जाएगा, इनकी जो दौलत है बाहर वो बढ़ती जाएगी, इनको तो फायदा है। डार्क किधर, डार्क के सारा खानदान, सारा पैसा बाहर है, शरीफों का सारा पैसा बाहर है, जरदारी का लूट मार का पैसा बाहर है, इनको तो फायदा हो रहा है। और ऊपर से ये समझौते कर रहे हैं पता नहीं किस किस्म के, अंदरून। तो ये सवाल हमने पूछना है और रियासत को हमें बताना पड़ेगा क्यों अपने लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी कर रही है। ये रियासत की ताकत कौम होती है और अगर वो कौम के खिलाफ खड़ी हो जाए रियासत, या कौम रियासत के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो रियासत की कोई ताकत नहीं है। ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं जिस तरीके से ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। और ये मरियम नवाज कह रही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, हम अगर चाहते तो हम अरेस्ट कर लेते। ओ बीबी, हम कौन है, तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है? तो जब हम का अल्फाज आपने इस्तेमाल किया है, किस लिए किया है, किसके उस पे आप बोल रही हैं, किसके बिहाफ पे, क्या कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पे? उधर से कोई आपकी डील हुई है जो आप कह रहे हैं हम अगर चाहते? बीबी तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो ये हम का अल्फाज जो है ना, ये भी सोचने वाला है। किधर क्या, यही लंदन प्लान, इसी तरह प्लान्स बनती हैं, मुल्क टूटता है। ये फिर हम उस रास्ते पे जा रहे हैं। अगर रियासत ने अपनी हरकतें ठीक ना की और अपना यू टर्न ना किया और मुल्क की तबाही रोकें, अगर नहीं रोकेंगे तो ये मुल्क की तबाही कर रहे हैं और कौम इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़रा आज के ऑपरेशन के हवाले से कुछ ज़रूरी तफसीलात आपको बताना चाहता हूँ। आज का ऑपरेशन ज़ाहिर है कि गैर कानूनी भी था, गैर आइनी भी था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि किसी किस्म का कोवर्सिव एक्शन जो है वो किसी किस्म के ऑपरेशन में ज़मान पार्क के अंदर नहीं किया जा सकता। और ये जो कुछ भी आज इन्होंने किया है, ज़ाहिर है कि ये किसी ऐसी बिगड़ी हुई औलाद जो कि नाबालिग सोच रखती है, अनापरस्त है और नफ़रत में डूबी हुई है और बदला लेने की आग में इस वक्त जल रही है, उसकी शायद तस्कीन के लिए और चंद गैर सियासी जहन जो हैं उनकी तस्कीन के लिए बज़ाहिर लगता है कि ये ऑपरेशन किया गया। आपने देखा कि जिस तरीके से क्रेन के ज़रिए गेट को तोड़ा गया, गेट को तोड़ के अंदर जब ये गए तो वहाँ पे जो मुलाजमीन थे और जो वर्कर्स थे, पहले तो मुलाजमीन जो बावर्ची था उस पर तशद्दुद किया गया, उसको गिरफ़्तार किया गया, पता नहीं क्यों। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे वर्कर्स को जिस बर्बरियत के साथ और वहशियाना तशद्दुद किया गया, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये जो लोग मार रहे हैं ये लोग इंसान नहीं हैं, हैवान हैं। और उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आज सोशल मीडिया पे सारा दिन चलता रहा कि किस तरह असला पहले बाहर से अंदर की तरफ ले जाया गया। ये सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी हैदराबाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये मुझे बता रहे थे कि ये सारा दिन साथ थे और पूरा दिन उन्होंने अंदर देखा तो इन्हें कोई असला नज़र नहीं आया। और फिर जब इन रिपोर्टर्स को साइड पे किया गया तो सडनली क्लैशनकोफें जो है वो बरामद होना शुरू हो गई और असला बरामद होना शुरू हो गया। और उसके अलावा कुछ गुलेल ऐसे लहराई गई, और वो गुलेल ऐसी है कि शायद वो किसी चिड़ी को भी नहीं मार सकती, लेकिन उसको ऐसे लहरा के दिखा रहे हैं जैसे कोई एटॉमिक असासा जो है वो बरामद हो गया। और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो आज मैं समझता हूँ कि पुलिस की जो इस वक्त काम है, जिन्होंने ये ऑपरेशन किसी की अना की तस्कीन के लिए या किसी के हुक्म पे किया, कि पेट्रोल बम दिखा रहे हैं प्लास्टिक की बोतल में। पेट्रोल बम होता है शीशे की बोतल में। पहले जाके थोड़ा सा इस पर स्टडी कर लेते इसको प्लांट करने से पहले कि प्लास्टिक की बोतल के अंदर पेट्रोल बम चल सकता ही नहीं है, क्योंकि उसका बोतल का टूटना ज़रूरी होता है पेट्रोल बाहर निकलने के लिए और उसे आग लगने के लिए। तो प्लास्टिक की बोतल को तो आप जितनी